உடனடியாக திரு ராஜா அவர்கள் எங்களுடைய கோரிக்கைகளை செவிசாய்த்து இந்திய பிரதமர் திரு மோடி அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு விஜய் அவர்களுக்கும் இந்த விடயத்தை கூறி தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை அமைச்சர் மற்றும் தமிழ்நாடு கடற்தொழிலாளர் சங்க பிரதிநிதிகள் எல்லோருக்கும் எங்களுடைய கஷ்ட நஷ்டங்களை கூறி நாங்கள் படும் துன்ப துயரங்களை அவர்களுக்கு எடுத்து கூறி எங்களுக்கான ஒரு நல்ல தீர்வினை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று அவருக்கு எடுத்துரைத்திருக்கின்றோம். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும் மக்களவை உறுப்பினருமான டி ராஜா இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பிரதிநிதிகளுடன் இணைந்து வடபகுதி கடற்தொழிலாளர் சங்க பிரதிநிதிகளை யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று சந்தித்து கலந்துரையாடினர். மீனவர்கள் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் நம்பிக்கை தெரிவித்துக் Good morning, everyone. I'm Dr. Veera Singha and I'm the General Secretary of the Communist Party of Sri Lanka. Today, at this press conference with me, there is Comrade Veera Singha, is the chairman of our party and the former parliamentarian. And also we have Indushan Ubalasingham, our comrade. Why we are here today in Jaffna is actually to mark the 83rd anniversary of the Communist Party of Sri Lanka, which was established 83 years ago, 3rd July 1943. The party was founded by very well-known leaders of the country such as Dr. S. A. Vikramasinghe, Reverend Udakandawala Saranankara Thero, Peter Kenneman, P. Kandaya, A. Vaithalingam, and M. G. Mendis, etc. So you see, there are very well-known Tamil leaders among the founding leaders of the Communist Party of Sri Lanka. Now, 3rd July was the anniversary date, and we planned many activities to mark our anniversary. I'm not going to list out all the activities that we did, but definitely we did the main activity we had in Kandy, and all over the country there were many activities that were happening, and we came to Jaffna also to mark our anniversary, and we invited Comrade Raja, D. Raja, the General Secretary of the Communist Party of India, as the chief guest of our anniversary events. So he took part in the major event in Kandy on 4th, and then yesterday we came to Jaffna. There was a meeting in Jaffna yesterday evening, and today morning there was a meeting between Comrade Raja and the leaders of the fishing community of the northern province. Friends, when we were planning our anniversary event, we thought since Comrade Raja is coming, and since we were planning to visit Jaffna, we thought the leadership of our party decided to facilitate a meeting between the leaders of the fishing community of the northern province and Comrade Raja. Why we wanted to organize this meeting? Because the Communist Party deliberated on issues that are raised and that are faced and that have been going through during last several years by the fishermen in the northern province. You know that when we come to this issue, the Communist Party agreed that there are very, very reasonable grievances
There are very reasonable problems that are faced by the fishing community of the northern province. They are very, very, very reasonable and very justifiable grievances. Therefore, we thought that it would be very opportune to organize this meeting between Comrade Raja and these leaders of the fishing community. We thought that it would be helpful if the leaders of the fishing community themselves can present their grievances, can present their problems, so that Comrade Raja can take those issues back to Delhi, back to Tamil Nadu, right? Comrade Raja being a very senior leader of the Indian political hierarchy, he definitely can convey these issues to the leaders in Delhi, as well as you must be knowing, there was a new government that came to power in Tamil Nadu recently. When that government was installed, I have to tell you that the Communist Party of India, Marxist, our fraternal parties, they were instrumental, they were supportive to install that government. Therefore, we thought it would be the best opportunity for these leaders of the fishing community to convey their grievances, their issues to Comrade Raja, so that we can get through Raja to convey these issues to the government of Tamil Nadu also. So that was our major objective. When it comes to Communist Party of Sri Lanka, we, as I said, we accept, that our fishing community, they have a very reasonable, very serious grievance here. That is one position that the Communist Party has undertaken. The second position that the Communist Party has undertaken is that when the discussions are taking place to resolve these issues, definitely it will be government to government, and then the Tamil Nadu government and Sri Lanka government, right? But these discussions should not confine only to governments, but we strongly believe and we demand both sides to include the representative of communities. There should be community participation. Fisheries community, the fishing community. They should be an integral part of these discussions. You see, they are the one who know that the problems that they face. Therefore, they should be a part of this discussion. That is the second principal position that the Communist Party has undertaken or taken on this matter. The third position is that Communist Party of Sri Lanka has made a strong determination to work with the fishing community of the northern province, and you see that today in this discussion we conveyed our wish and our wish to continue this dialogue with the the fishing community of the northern province on this matter, and we are going to stand shoulder to shoulder with this fishing community, stand with them until their grievances are resolved. You see, when these issues are, if we just superficially, if we go through, there are certain other principles that should be involved, right? When the fishing is livelihood of our fishing community, and of course we accept the fishing is the livelihood of the fishing community of India also. Both sides should have the reasonably they should have the opportunity and the right to exercise their livelihood, right? That is of course accepted. But then the same time, it is our we should be determined and we should be able to protect the wealth or the whole spectrum of the sea life. You see, the life of the sea, rather than destroying it while we are fishing. So that is, I think, the major grievance. You see, when these big bottom trawlers are coming to fishing, probably they are not only catching the fish, but they take away the whole thing in the sea, which is very detrimental
to the reproduction of fish in the sea. So we share this grievance. We share this grievance. So that is the number. That is another position that when you are resolving this issue, that one should take into consideration. And you see, and number 3 is that the fishermen of both sides should have we have to facilitate their peaceful livelihood in sea, right, without going into clash or the fighting, right, the problems, without going to any problem. So these are the superficial thinking of the Communist Party of Sri Lanka on this matter. So today, we are happy that we were able to facilitate this meeting, and we are really thankful for the leaders of the fishing community of Northern Province for accepting our invitation and for attending our meeting with Comrade Raja. And we are grateful to Comrade Raja who kindly agreed to travel all the way from Colombo to Jaffna and to participate in this meeting and to listen to the grievances of the representatives of the fishing community. And we will make sure that Comrade Raja takes back these messages, and we will request on our part Comrade Raja to convey these grievances to relevant authorities. So thank you very much. And සුබදසන ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජී වීරසිංහ සහෝදරයා, ගෝපාලසිංහන් සහෝදරයා, අද අපට අපේ රටට ඉතාමත් වැදගත් දවසක්. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 83 වෙනි සංවත්සරයේ නිමිත්තෙන් අපේ ආරාධනාවෙන් ලංකාවට පැමිණි ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් ඩී රාජා සහෝදරයා අපේ වැඩසටහනේ ප්‍රධාන වැඩසටහන් කිහිපයකට කොළඹ නුවර සහ අනුරාධපුරයේ සහභාගී වෙලා ජාපනයට පැමිණියේ විශේෂ කටයුතු කිහිපයක් වෙනුවෙන්. ඒකේ ප්‍රධාන කටයුත්ත තමයි ජාපනයේ ප්‍රදේශයේ විශේෂ මුතුරු ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන දීවරයන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න පිළිබඳව දකුණේ ජන සමාජය තුළ යම් කතිකාවක්, දකුණේ ආණ්ඩුව තුළ යම් කතිකාවක් සිද්ධ වුණා. විශේෂයෙන්ම ඡන්ද කාලවලට හැම පක්ෂයක්ම ඒ දීවරයන්ට පොරොන්දු දෙමින් ඒ ප්‍රශ්න වලට මැදිහත් වෙන්න පොරොන්දු දුන්නා. නමුත් පහුගිය වසර ගණනාවක්ම ඒ ප්‍රශ්න වලට සාධනීය මැදිහත් වීමක් වුණේ නැහැ. උතුරේ ජීවත් වෙන දීවරයන් බරපතල ප්‍රශ්න රාශියට මුහුණ දෙනවා. මේ සීමිත දීවර සම්පත් ප්‍රමාණය ඉන්දියාවේ සිට පැමිණෙන ඒ දීවර බෝට්ටු, ටෝලර් බෝට්ටු, එනනම් බොටන් ටෝලර් කියන ඒ යාත්‍රා ක්‍රමය තුළ සම්පූර්ණ දීවර සම්පතම හුරාගෙන යාම තුළ අද ජීවත් වෙන දීවරයන්ට විතරක් නෙවෙයි අනාගත දීවර සම්පතටත් බරපතල ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් මුහුණ දෙනවා. මේක උතුරට විතරක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේකේ නැගෙනහිරටත්, ඒ වගේම බටහිරටත්, දකුණටත් දීවරයන්ට බලපාන ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක්. ඒක නිසා අපි කල්පනා කරේ අපේ පක්ෂයේ විදියට ඉන්දියාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය කියන්නේ ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන දේශපාලන ධාරාවක්, දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙන දේශපාලන ධාරාවක්, විශේෂයෙන්ම දකුණු ඉන්දියාවේ දේශපාලනට තීරණාත්මක සාධකයක් වෙන දේශපාලන ධාරාවක්. වර්තමාන දකුණු ඉන්දියාවේ පාලනය කරන තලපති විජේ සහෝදරයාගේ මහා මැතිතුමාගේ ආණ්ඩුව තුළ තීරණාත්මක සාධකයක් ඉදිරි කරන පක්ෂයක්. ඒක නිසා ඩී රාජා ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය කියන්නේ ඉන්දියාවට වගේම දකුණු ඉන්දියාවටත් බලපතර තීරණාත්මක සාධකයක් නිසා ඔහුට මේ කාරණාව උතුරේ දීවරයන්ගේ ප්‍රශ්න ටික කතා කරන්න අද අවස්ථාව ලැබුණා. ඔහු මේ කාරණාව පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්නවා. මේකදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් සතුටු වෙන්නේ මේ කාරණාවේදී අපි පක්ෂයේ විදිහට අපි තීරණය කරේ විශේෂයෙන්ම රාජ්‍යයේ කටයුත්තක් වුණාට මේක රජයට විතරක් බාර දීලා මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න දෙන්නේ නැහැ. රාජ්‍යයේ නැතුණත් විපක්ෂයේ භූමිකාව තුළ වුණත් දේශපාලන කාර්යභාරයක් විදිහට මොකද දීවරයා සහ මේ පුරවැසියා කියන්නේ අපේම කොටසක් යන කොටසක් නිසා අපිට කල හැකි දේ කිරීමේ වන මැදිහත් වීම. මේ මැදිහත් වීම ඉතාමත් සාර්ථක වන බව අපි විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන් මේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳව උතුරේ ජීවත් වෙන දීවරයන් ඉතාමත් සංවේදී විදිහට මේ ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කරා. ඉතාමත් සාධාරණ ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් වුන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් සහෝදරයවට අහුම්කම් දුන්නා වගේම මේ සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ විශේෂයෙන්ම ඉන්දියානු රජයටත් තමිල්නාඩු රජයටත් මේ කාරණා පිළිබඳව දැනුවත් කරන්නත් ඒ වගේම ඒ රාජ්‍ය මට්ටමේ රාජතාන්ත්‍රික මට්ටමේ වන මැදිහත් වීම සිදු කරන්නත් ආරම්භ වෙනවා. ඊටත් වඩා වැදගත් වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ රජයන්ට විතරක් බාර දෙන්නේ නැතුව උතුරේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන දීවරයත් තමිල්නාඩුවේ එහෙනම් ඉන්දියාවේ දීවරයත් අතර යම් අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසයක් ගොඩනගන්න පුළුවන් නම් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ස්ථිරසාර විසඳුමක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒක නිසා නීතිය තුළ පොතට නීතියෙන් තුළ විතරක් මේ කටයුතු කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අද සාකච්ඡාව විශේෂයෙන්ම බලපෑමක් බවට පත් වෙනවා. උතුරේ ජීවත් වෙන අපේ දීවරයාගේ සම්බන්ධතාවය තමිල්නාඩුවේ විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවේ
ජීවත් වෙන ඒ දීවර ප්‍රජාව බහුතරයක් දීවර ප්‍රජාව විශේෂයෙන්ම නාගපට්ටනම් වගේ ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන ඒ දීවර ප්‍රජාව ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය හා සම්බන්ධ කණ්ඩායමක් නිසා ඔවුන් අතර යම් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්නත් අද දවසේ තීරණයක් වුණා. ඒ නිසා මේක ඓතිහාසික හමුවක් බවට පත් වෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා දීවරයන් මේ මොහොතේ බරපතල ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයකට ඉන්නවා. තෙල් මිල වැඩි වීම තුළ දීවර කර්මාන්තයෙන් බරපතල අර්බුදයක් තියෙනවා. ඒ නිසා දීවර නිෂ්පාදන වල මිල වැඩි වෙලා අද දීවරයන් ඉතාමත් අපහසුතාවකට ඉන්නවා. ඒ වගේම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ උතුරේ ජීවත් වෙන දීවරයන් මුහුණ දෙන මේ ප්‍රශ්න වලට ඍජු දේශපාලන මැදිහත් වීමක් ඉතාමත් ඓතිහාසික මැදිහත් වීමක් සඳහා වන කටයුතු තමයි අද ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයත් ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂයත් මැදිහත් වෙලා මේ මොහොතේ සිද්ධ කරේ. අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේක ඉතාමත් සාර්ථක ආරම්භයක්. මේක අවසානයක් දක්වා මේ සාකච්ඡාව, මේ සම්බන්ධතාවය, එකඟතාවය අවසානයේ උත්තරයක් බවට පත් කරන්න අපි කවුරුත් කටයුතු කරනවා කියන කාරණාව. நான் இந்துஷன் பூபாலசிங்கன் இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செயலாளர் நாயகம் திரு டாக்டர் வீரசிங்க அவர்கள் மற்றும் வீரசுமன் அவர்கள் இவர்கள் இருவருடனும் இன்று இலங்கையில் பிரதான ஒரு பிரச்சனையாக விளங்கக்கூடிய மீனவர் பிரச்சனை சம்பந்தமாக இந்தியாவிலிருந்து வருகை தந்திருந்த தோழர் ராஜா அவர்களுடன் கலந்துரையாடல் நடைபெற்றிருந்தது. இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 83வது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு தோழர் ராஜா அவர்களை நாங்கள் இங்கே ஒரு சிறப்பு அதிதியாக எங்களுடைய ஆண்டு நிறைவு விழாவில், அதாவது 3ஆம் தேதியிலிருந்து இன்று வரை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு எங்களுடைய செயற்பாடுகளுக்கு அவரை சிறப்பு அதிதியாக அழைத்திருந்தோம். இந்த அழைப்பினை ஏற்று இலங்கைக்கு வந்திருந்த ராஜா அவர்களுடனான மீனவ தலைவர்கள், மீனவ சங்கங்களுடைய தலைவர்களுடனான சந்திப்பு ஒன்று இடம்பெற்றிருக்கின்றது. பிரதானமாக இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மீனவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து எல்லை தாண்டி வந்து இந்திய மீனவர்களால் ஏற்படுத்தப்படும் பிரச்சனைகள் சம்பந்தமாகவும் இன்று கலந்துரையாடப்பட்டிருந்தன. பெரும் ட்ரோலர்கள் வந்து இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மீன் வளங்களை அழிப்பது சம்பந்தமாகவும் இலங்கையில் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மீன் வளத்தை அடியுடன் அள்ளிக்கொண்டு செல்லக்கூடிய விஷயங்கள் சம்பந்தமாகவும் இங்கே கலந்துரையாடப்பட்டிருந்தன. அது மட்டுமல்லாமல் மீன்கள் இனப்பெருக்கம் செய்யப்படும் எங்களுடைய வளைகுடா பகுதிகளிலே, எங்களுடைய பாக்கு நீரிணை பகுதிகளில் அவர்களுடைய இந்திய மீனவர்களுடைய அத்துமீறல்கள் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் சம்பந்தமாகவும் மிகவும் விலாவரியாக இலங்கை மீனவ தலைவர்களால் தோழர் ராஜா அவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. அதையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார். கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பாக நாங்கள் என்றும் மக்களுடன் இந்த பிரச்சனை சார்பாக நாங்கள் என்றும் போராடி கொண்டிருக்கின்ற கட்சி என்ற ரீதியிலே இந்த பிரச்சனையை திரு ராஜா அவர்களுக்கு எடுத்துரைத்திருந்தோம். திரு ராஜா அவர்கள் அகில இந்தியாவினுடைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செயலாளர் நாயகமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர் இந்தியாவினுடைய ஆளுங்கட்சி, அதாவது இந்தியாவினுடைய மத்திய அரசாங்கத்துடன் இந்த பிரச்சனை சம்பந்தமாக எங்களுடைய பிரச்சனையை நேரடியாக கொண்டு செல்லக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கக்கூடிய ஒருவர். ஏனென்றால் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய லோக்சபாவாக இருக்கட்டும், அவர்களுடைய அரசாங்கமாக இருக்கட்டும், இரண்டிலேயுமே கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய ரெப்ரசன்டேஷன்கள் இருக்கின்ற காரணத்தினால், பிரதிநிதித்துவம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த விஷயங்களை அவர் இலகுவாக கொண்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்கும். அதேபோல் தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்திலும் மற்றும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஏனைய மாநிலங்கள், பல மாநிலங்களிலுமே கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பிரதிநிதித்துவம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த பிரச்சனையை எங்களால் ஓரளவுக்காவது இந்திய அரசாங்கத்திடம் கொண்டு செல்லக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் என்பதை நாங்கள் உறுதியாக நம்புகின்றோம். மேலும் இலங்கை அரசாங்கத்திடமும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய மீனவ தலைவர்களினால் விடுக்கப்பட்ட முக்கியமான வேண்டுகோள் என்னவாக இருக்கின்றன சொன்னால், இலங்கை அரசாங்கத்திடம் அறிவுறுத்தலை ஒன்றை விடுக்கச் சொல்லியிருந்தார்கள். அதாவது இலங்கை கடற்படையிடம் இந்திய அத்துமீறல்களை தடுக்குமாறு ஒரு விண்ணப்பத்தை கோரியிருந்தார்கள். அதையும் இலங்கை அரசாங்கத்திடம் முன்வைப்பதற்காக நாங்கள் எங்களுடைய கட்சி சார்பாக நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் என்பதையும் இந்த இடத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் இந்த பிரச்சனைக்கு எங்களால் இயன்ற வரையில் ஒரு தீர்வை பெற்றுத்தருவதில் நாங்களும் உன்னிப்பாக இருக்கின்றோம் என்பதை இந்த இடத்தில் தெரிவித்துள்ளோம். நன்றி. வாக்குறுதியை அளிக்கப்பட்டார் காம்ரேட் ராஜா அவர்களால் இந்த பிரச்சனையை தான் நிச்சயமாக இந்திய அரசாங்கத்தின், அதாவது மத்திய அரசாங்கம் மற்றும் மாநில அரசாங்கம் என்ற இந்த பிரச்சனையில் முக்கியமாக பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் இந்திய மீனவர்கள், இந்திய தமிழ் மீனவர்கள் மற்றும் இலங்கை வடபகுதியில் இருக்கக்கூடிய மீனவர்கள். ஆகவே இந்த பிரச்சனை சம்பந்தமாக தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்திடமும், தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ற கட்சி என்ற ரீதியில், கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தின் ஆட்சி அமைப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ற கட்சி என்ற ரீதியில் தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்திடமும் மத்திய அரசாங்கத்திடமும் இந்த பிரச்சனையை நிச்சயமாக கொண்டு செல்வேன் என்ற ஒரு வாக்குறுதி இந்த மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. மற்றும் என்றும் இந்த பிரச்சனை சம்பந்தமாக எங்களுக்கு அவரால் தன்னால் இயன்ற அளவு செயற்படுவேன் என்றும் வாக்குறுதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.
இப்போ இவ்வாறான செயற்பாடுகளின் காரணமாக அதாவது மீன் இனம் இவர்கள் இன்று இந்த மீனவர்களுடைய இந்த கலந்துரையாடல் மூலம் வெளிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான விடயம் என்னவாக இருக்கின்றது என்று சொன்னால், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மீன் வளமானது ஏற்கனவே அழிக்கப்பட்டு விட்டன. அதாவது அங்கே இருக்க ட்ரோலர்கள், அதாவது ட்ரோலர்கள் மூலமாக மீன் பிடிப்பதன் காரணமாக ஏற்கனவே அழிக்கப்பட்டு விட்டு இப்பொழுது இலங்கையில் காணக்கூடிய மீன் வளங்களும் இவ்வாறு அழிக்கப்படும் பட்சத்தில் எதிர்காலத்தில், அதாவது இன்றைய தலைமுறையிடம் இருக்கக்கூடிய மீன்வளம் இன்று, அதாவது அவர்கள் கூறின ஒரு முக்கியமான விடயம் என்னவென்று சொன்னால், தங்களுடைய மூதாதையர்களிடமிருந்து தாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட இந்த தொழிலை தங்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு கடத்த முடியாத ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது என்பதை மிகவும் வருத்தத்துடன் தெரிவித்திருந்தார்கள். அவர்களுடைய வருத்தங்கள் வரிகள் புரிந்தவர்களாக அவர்களுடன் செயற்படுவோம் என்பதை நாம் இந்த இடத்தில் உறுதிப்படுத்துகின்றோம். நான் வடமாகாண கடத்தொழிலாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களின் சமாசத்தினுடைய உபதலைவர் தம்பிராஜ சந்திரதாஸ். இன்று இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய 83வது ஆண்டு நிறைவையொட்டி பிரதம விருந்தினராக அழைக்கப்பட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர், அகில இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் திரு ராஜா அவர்களுடைய சந்திப்பின் போது அவருடைய கவனத்தின் பேரிலே எங்களுடைய வடபகுதி மீனவர்கள் சார்பாக சில முன்மொழிவுகளை நாங்கள் இங்கே சமர்ப்பித்திருக்கிறோம். வடபகுதி மீனவர்கள் சார்பாக இங்கே பல பகுதிகளிலிருந்தும் 10க்கும் மேற்பட்ட பிரதிநிதிகள் இங்கே இந்த சந்திப்பிலே கலந்து கொண்டார்கள். நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் இங்கே எங்களுடைய பிரச்சனை சம்பந்தமாக, எங்களுடைய மீனவர் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சனை சம்பந்தமாக ராஜா அவர்களுக்கு எங்களுடைய நிலப்பாட்டை தெளிவாக எடுத்து கூறியிருக்கின்றோம். அவர் ஒரு தமிழர் என்ற ரீதியிலே எங்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பு தேவையில்லாமலும் இருந்த காரணத்தினால் எங்களுடைய சொந்த மொழியிலே எங்களுடைய சகல பிரச்சனைகளையும் அவர் கேட்டறியக்கூடிய விதத்திலே நாங்கள் கூறியிருக்கின்றோம். குறிப்பாக எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் இந்திய மீனவர்கள், அதாவது இழுவமடி தொழிலை இங்கே எங்களுடைய பகுதியிலே மேற்கொள்வதால் எங்களுடைய மீனவர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகள், பாதிப்புகள், பொருளாதார அழிவுகள் சம்பந்தமாக இங்கே ஒவ்வொரு பிரதிநிதியும் இங்கே எடுத்து கூறியிருந்தார்கள். அந்த வகையிலே நாங்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தினாலே 1983ஆம் ஆண்டு எங்களுடைய கடல் வலய தடை சட்டம் இடப்பட்ட காலத்திலிருந்து நாங்கள் எங்களுடைய தொழிலை மேற்கொள்வதற்கு எந்த விதமான இடையூறுகளை மேற்கொண்டிருந்தோம். எங்களுடைய வாழ்வாதாரமும் எங்களுடைய கடல் வளமும் எந்தளவு தூரம் 83ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்திய மீனவர்கள் சூறையாடி சென்றிருக்கிறார்கள் என்பதையும், அதாலே எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் எந்தளவு தூரம் அளிக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்பதையும் அவருக்கு தெளிவுபட கூறியிருக்கின்றோம். குறிப்பாக இந்திய மீனவர்கள் எங்களுடைய அந்த பொருளாதாரத்தை அளிப்பதற்கு எவ்வளவு தூரம் முனைந்திருக்கிறார்கள் என்பதையும், எங்களுடைய கடல் வளத்தை எப்படி அளித்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் அவருக்கு மிகவும் தெளிவாகவும் ஆணித்தரமாகவும் கூறியிருக்கின்றோம். அதையும் அவர் மிகவும் உன்னிப்பாக கேட்டறிந்திருக்கின்றார். அந்த வகையிலே நாங்கள் இனிமேலும் இந்திய மீனவர்கள் எங்களுடைய எல்லை தாண்டி வந்து எங்களுடைய வளங்களை அளிக்காமலும் எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு பங்கம் விளைவிக்காமலும் இந்திய மீனவர்களுக்கு எடுத்து கூறி இந்திய மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் தமிழ்நாட்டு மாநில அரசாங்க பிரமுகர்களுக்கும் இந்த விடயம் சார்பாக எடுத்துரைத்து எங்களுடைய தொப்புக்கொடி உறவுகளுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த விதத்திலும் கருத்து பேதமோ வேற்றுமைகளோ பிரச்சனைகளோ ஏற்படாமல் தீர்ப்பதற்கு ஆவண செய்யும்படி திரு ராஜா அவர்களை நாங்கள் வினயமாக கேட்டிருக்கிறோம். அந்த வகையிலே உடனடியாக திரு ராஜா அவர்கள் எங்களுடைய கோரிக்கைகளை செவிசாய்த்து இந்திய பிரதமர் திரு மோடி அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு விஜய் அவர்களுக்கும் இந்த விடயத்தை கூறி தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை அமைச்சர் மற்றும் தமிழ்நாடு கடற்தொழிலாளர் சங்க பிரதிநிதிகள் எல்லோருக்கும் எங்களுடைய கஷ்ட நஷ்டங்களை கூறி நாங்கள் படும் துன்ப துயரங்களை அவர்களுக்கு எடுத்து கூறி எங்களுக்கான ஒரு நல்ல தீர்வினை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று அவருக்கு எடுத்துரைத்திருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே நாங்கள் மிகவும் ஆணித்தரமாக நம்பக்கூடிய வகையிலே அவர்கள் எங்களுடன் உரையாடி சென்றிருக்கின்றார். அவருக்கு எங்களை இங்கே சந்தித்து எங்களோட குறைநிறையை கேட்டறிந்ததற்கு முதல் கண் அவருக்கு நன்றியை தெரிவிப்பதோடு இலங்கை அரசாங்கத்துக்கும் இங்கே நாங்கள் ஒரு வேண்டுகோளை முன்வைக்கின்றோம். குறிப்பாக இந்த ஏற்பாட்டை செய்து தந்த
இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர், செயலாளர் மற்றும் தோழர்கள் அனைவரும் இந்த கலந்துரையாடலே கலந்து கொண்டார்கள். அந்த வகையிலே இலங்கை அரசாங்கத்தின் கவனத்திற்கும் இந்த விடயத்தை கொண்டு சென்று எல்லை தாண்டி வரும் மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையும் இலங்கை அரசாங்கமும் கட்டுப்படுத்தி எங்களுடைய வாழ்வாதாரமும் எங்களுடைய வளமும் காக்கப்பட வேண்டும் என்று வினயமாக வேண்டுவதோடு, இலங்கை தமிழ் மக்களாகிய நாங்கள் சொல்லனா துயரத்தை அனுபவித்து வந்தோம். இப்பொழுதும் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டு தொடர்ந்து துன்பியல் வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆகவே எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் எதிர்கால சந்ததிக்கு நாங்கள் விட்டு செல்லக்கூடிய வகையிலே கடல் வளத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று தயவாக வேண்டி எங்களுடைய கருத்தை ஆணித்தரமாக கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி தந்த இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய பொதுச் செயலாளர் திரு ராஜா அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. என்னுடைய பேர் கந்தசாமி ராஜசுந்தரன். நான் காரிநகர் அம்பாள் கடற்தொழிலாளர் கூட்டுறவு சங்கம் காரிநகருடைய மீனவ தலைவர். அந்த வகையில் இன்றைய ஒரு நிகழ்விலே நாங்கள் வடபகுதி மீனவர்களுடைய பேரழிவையும் எங்களுக்கு ஏற்பட்ட பாரிய பாதிப்பு சம்பந்தமாகவும் நீண்ட காலமாக துயருற்றிருக்கின்ற விடயத்தையும் இந்தியாவிலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய ஒரு செயலாளர் அவர்களுக்கு விளக்கமாக தெரியப்படுத்த வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. இந்த சந்தர்ப்பத்திலே எங்களுடைய மக்கள் படுகின்ற வேதனைகள், அழிவுகள், அது சம்பந்தமான சகல விடயங்களையும் பூர்ணமாக அவருக்கு தெரியப்படுத்தியிருக்கின்றோம். அந்த இந்தியாவிலிருந்து வருகின்ற மீனவர்கள் எந்த வகையிலெல்லாம் எங்களுடைய தங்களுடைய செயற்பாடுகளை முன்னிறுத்தி எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் வளத்தையும் அளித்து எங்களுடைய பாரம்பரியமாக நாங்கள் மீன்பிடித்து வந்த நிலையிலிருந்து எங்களை கடலிலிருந்து அந்நியப்படுத்தக்கூடிய சூழலை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் என்ற தெளிவான கருத்தை அந்த இந்தியாவிலிருந்து வந்த கம்யூனிஸ்டுடைய செயலாளர் அவர்கள் ராஜா அவர்களை நாங்கள் முழுமையாக அவர்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்தோம். அவ்விளக்கத்தை அவர் ஏற்றிருக்கின்றார். அவருடைய இறுதி கருத்தின்படி அவர் தன்னுடைய தான் வந்த இந்த சந்திப்பை கவனமாக அந்த பெறுபவர்களை கொண்டு சென்று இந்திய பாராளுமன்றத்திலும் தமிழகத்தினுடைய சட்டசபையிலும் தங்களுடைய கட்சியின் ஊடாக முழுமையாக வெளிக்கொண்டு வந்து இந்த வடபகுதி மீனவர்கள் படுகின்ற கஷ்டத்தை தான் உணர்ந்திருப்பதாகவும் மனதார உணர்ந்திருக்கிறதாகவும் இந்த செயற்பாட்டை தான் விரைவாக இதை கொண்டு சென்று இந்த செயல் வடிவத்தை, அதாவது மீனவர்களுடைய பேச்சுவார்த்தையோ அல்லது அந்த ரெண்டு அரச பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தொடர்புகளை கூடுதலாக ஏற்படுத்தி எங்களுடைய வளத்தை காப்பாற்றுவது முக்கியமான விடயமாகவும், அதே போன்று எங்களுடைய மீனவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை முற்படுத்தவும், மீனவர்கள் தளர்ந்து போகாமல் முன்னெடுக்கிற முயற்சியையும் தான் உறுதியாக வழங்குவேன் என்றும் உறுதியளித்திருக்கின்றார். இந்த வகையில் எங்களுக்கு இதுவரை காலமும் நடந்த பேச்சுவார்த்தைகளின் ஊடாகவும் கிடைக்கப்பெற்ற பெறுவர்கள் எல்லாம் நாங்கள் நடந்து கொண்ட விதங்களையும் இந்திய மீனவர்கள் பிடிபடுகின்ற செயற்பாடுகளையும் அவர்களை யார் இப்படி தூண்டுகின்றார்கள் என்ற விடயங்களையும் சாதாரணமான சூழலில் அவருக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்கின்றோம். அவர் தமிழில் பேசக்கூடிய ஆற்றல் இருந்தத்தில் நாமும் மொழி சிக்கல் இல்லாமல் அவரோடு தெளிவாக கதைத்திருக்கின்றோம். நாங்கள் அவரை நம்புகின்றோம். அவர் எங்களுடைய பிரச்சனையை இந்தியாவில் வெளியிடுவார், சகல தரப்புக்கும் கூறுவார். ஏனென்றால் அவர் அரசியல் சார்பாக ஒதுங்கி இருக்காமல் தான் மக்கள் சார்பாக, எங்களுடைய மீனவர்கள் சார்பாக எங்களுடைய குறையை அவர் நீண்ட அவதானிப்புடன் கேட்டறிந்திருக்கின்றார். அவர் அன்போடு கேட்டறிந்திருக்கிற என்ற வகையில் எங்களுடைய இந்த விடயத்தை முன்னிறுத்தி எங்களுடைய குறைபாடுகளை பாராளுமன்றத்தில் தான் கட்டாயம் நான் இதை கொண்டு சென்று இதற்கான முயற்சிகளை எடுப்பேன் என்று
கூறி சென்றிருக்கின்றார். நாங்களும் கொஞ்சம் நம்ப வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கின்றோம். என்றால் இதுவரைக்கும் நாங்கள் மொழிபெயர்த்து கூறியவர்களை விட எங்கெண்ட மொழியிலேயே அவரோடு உரையாடி இருக்கின்றோம். ஆகவே எங்களுடைய இந்த ராஜா அவர்கள் நாங்கள் இந்தியா கொண்டு செல்வதும் அல்லாமல் இலங்கையில் இருக்கின்ற அவருடைய கட்சியினுடைய தோழர்கள் இங்கு வந்திருக்கின்றார்கள். அந்த தோழர்களுக்கும் நாங்கள் வேண்டுதல் விடுக்கின்றோம். இந்த வேண்டுதல் விடுத்திருக்கின்றோம், மீண்டும் விடுகின்றோம். எங்களுடைய அனுரா அரசாங்கத்தினுடைய இந்த சபையிலும் தங்களுடைய கட்சி தோழர்கள் இருப்பவர்களானால் நிச்சயமாக அவர்கள் ஊடாக எங்களுடைய இந்திய இழுவை படகினுடைய தாக்கத்தையும் இந்த இழுவை படகை கைது செய்வதற்காக எங்களுடைய இந்த கடல் எல்லையிலே கூடுதலாக கடற்படையினை நிறுத்தி இந்த இழுவைப் படகுகளில் உள்ளிடாமல் பாதுகாப்பதற்காக எங்களுடைய மீனவர்கள் நிரந்தரமாக நிம்மதியாக தொழில் செய்வதற்காக அவர் இந்த பாதுகாப்பு பணியை கூடுதல் கவனம் செலுத்த சொல்லி வலியுறுத்துமாறும் எங்களுடைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இலங்கையிலுடைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோழர்களிடம் வலியுறுத்தி இருக்கிறோம் என்று கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கின்றேன்.